भगवते वासुदेवाय। कल्की आसवे सुकमुनि कहउछंती कल्की आसवे सेतेबेले मिछुआ भक्त माने जो माने मिछ कही जे निजको निजे भक्त बोली कहउछंती निजको निजे ठाकुर बोली कहउछंती सेई मानको प्रथमे संहार करिवे। आउ कौन करिवे माया नथिबटी जेउ जन हृदय रे सेई जीवे मरिबे आउ सर्वनरे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। विष्णुर अंशरे जेते बालक बालिका दुष्ट कुसंहारी तांको रखिबे टिएका। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जो माने विष्णुर अंशरे जन्म नैथिबे सेतेबेले सेई माने गुप्त भाव रे रहिबे जे तांको केही भी जानी परिबेनी जे से जड़े विष्णुकर भक्त। आउ ये कलिर संहार समय को केवल से ही कली संहार पर से ही केवल ए संसार केवल धर्म संस्थापन करने जन्म नहीं। तेणु से सी गुप्त हो रही जो बालक बालिका माने गुप्त हो जे से माने केवल विष्णुकर भक्त से कथा को केही भी जानी परिबेनी सेमानकु मत चिन्ही कहीं पारिबेनी। तेणु एमिति भाव में रहिबे। आउ कहीं जदि कहिबे जे भगवान जन्म नहीं भगवान अच्छी भगवान कल्की रूप में अवतार नहीं सारे। तेणु भगवान एटी सुकमुनि कहउछंती तांको कहीं जानी परिबेनी जो माने विष्णु को अंशरे जन्म नहीं विष्णुकर भक्त बालक बालिका माने जो माने जन्म नहीं सेमानकर केबे प्रचार हो पारिबनी कारण से माने कहीं भी कहीं किसी जानी परिबेनी जे से किए साधारण भाव में बुलुथिबे हेले कहीं भी तांको चिन्ही पारिबेनी। तेणु आउ जे मिछ प्रकट करुथिबो जे एठी विष्णु जन्म नहीं एठी जगन्नाथ जन्म नहीं एठी गुरु जन्म नहीं एठी से सब केवल मिछ कथा ही थाई पारे जहाकू आज सुकमुनि कहउछंती जे केबे विष्णुकर जो बालक बालिका माने जन्म नहीं थांती विष्णुकर अंश नहीं जो माने जन्म नहीं थांती जे से माने कलिर शेष समय पर्यंत अपेक्षा करी कली जब समाप्त हम सेतेबेले धर्म संस्थापन करने से माने केवल था। तेणु आउ कौन कहउछंती सुकमुनि एमंतेन सत्य जुग होइब प्रचार मिथ्या न कहिबे आउ सेई ठारू नर। मिथ्या न कहिबे आउ सेई ठारू नर मिथ्या न कहिबे आउ सेई ठारू नर। तेणु से दिन ठारू जेतेबेले समस्त म्लेच्छ माने संहार हो जिवे दुष्ट माने संहार हो जिवे पापी माने संहार हो जिवे तापरे धर्म संस्थापन हो से जो बालक बालिका माने जन्म नहीं धरा पृष्ठ रे से माने विष्णु अंश नहीं जन्म नहीं से दिन ठारू आरंभ हो धर्मवाणी धर्म कथा धर्म रे चलिबा न्याय ये सब चलिबो से मानक द्वारा धर्म संस्थापन हम से माने पुणी वंश को विस्तार करेंगे आ वंश विस्तार कलापर सेउटू सत्य आसीबो से दिन ठारू मिछ कहिबा समस्ते छाड़ी देथिबे मिछ नथिबो एठी केवल सत्य आ धर्म आ न्याय रे केवल चलिबो संसार। तापरे कोन हबो एमंतेन सत्य जुग होइब प्रचार मिथ्या न कहिबे आउ सेई ठारू नर। मिथ्या न कहिबे आउ सेई ठारू नर मिथ्या न कहिबे आउ सेई ठारू नर। छंद मंद द्वंद्व नाही कुटिल स्वभाव परधन पर स्त्री रे होइबे निर्लोभ। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ
জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাଥ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ମିଛ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ଭୁଲିଯିବେ, ଛନ୍ଦ କପଟ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କାହା ପାଖରେ ଛନ୍ଦ କପଟ ନଥିବ, ସମସ୍ତେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁଥିବେ, ଆଉ ସେ ସତ କଥା କହି ଯେମିତି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେମିତି କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ଗୋପନ ରଖୁନଥିବେ, ଛନ୍ଦ କପଟ ମାୟା ଏସବୁ କିଛି ନଥିବ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଆଉ ପର ଧନ ପର ସ୍ତ୍ରୀରେ ସେତେବେଳେ ଲୋଭ ନଥିବ। ସେତେବେଳେ ପର ଧନକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କେବଳ ପରଧନ ବୋଲି ବିଚାର କରିବେ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ତାକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କଳ୍କି ରୂପରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛକୁ ସଂହାର କରିବେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ପର ହିଂସା ତେଜି କରି ଧର୍ମେ ରଖି ଆସ, କରିବେ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି କି সকলে বিশ্বাস। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। গোব্রাহ্মণ অতিথিଙ୍କୁ କରିବେଟି ପୂଜା, রাজায়ে পুত্র সমান পালিবে পরজা। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। বেদ বাক্যরে করিবে সর্বে যথা কর্ম, গ্রহ শান্তির নিমন্তে করিবে যে হোম। জয় শান্তির নিমন্তে করিবে যে হোম, গ্রহ শান্তির নিমন্তে করিবে যে হোম। তেଣୁ ପର ହିଂସାକୁ ତେଜିଆ କରିବେ, କାହାକୁ ହିଂସା କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗରେ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା, ଯିଏ ଯଦି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଯିଏ ଟିକେ ଧନ ରୋଜଗାର କରେ କି ଟିକେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଏ, ଧନୀ ଲୋକଟିଏ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତା ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। କେମିତି ତା ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା, କେମିତି ସେ ପୁଣି ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେମିତି ହେବନି। କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ହେବନି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ, ଜଣେ ଧନୀ ହେଇଯାଇଛି, ଜଣେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛି କେବଳ ତା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ତାର କୌଶଳ ବଳରେ, ତା ବିଦ୍ୟା ବଳରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହିଂସା ନ କରି ବରଂ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ତା ଭଳି ଆମେ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ହିଂସା ନଥିବ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ନଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଥିବ? ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ। ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ସମାନ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ସକଳ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି। ବେଦ ପାଠ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବତା ସମାନ ଭାବିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବିବେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ରାଜାଏ ପୁତ୍ର ସମାନ ପାଳିବେ ପରଜା, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ କରିବେଟି ପୂଜା। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। বেদ বাক্যরে করিবে সর্বে যথা কর্ম, গ্রহ শান্তির নিমন্তে করিবে যে হোম। জয় শান্তির নিমন্তে করিবে যে হোম, গ্রহ শান্তির নিমন্তে করিবে যে হোম। তেণু ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ଘରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ବେଦ ପାଠ ଚାଲିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ପାଠ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବେଦ ପାଠକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ। ଆଉ ବେଦ ପାଠକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆଉ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ, ଯେ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ, ପୁରାଣ ପାଠକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ। ନାନା ପୁରାଣ ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଆଦି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣକୁ ପାଠ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରେଇ
ଆଜି ଭାବ ଗଦଗଦ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଅଦାତା କୃପଣ କେହି ଏ ଯୁଗେ ନଇବେ, ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା କହିନ ମିଥ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦାନ ଦେବାକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତିକି ରୋଜଗାର ମୁଁ କରିବି ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଦାନ କରିଦେବି ତାହେଲେ ସେ ଦାନର ଅର୍ଥ ମୋର ଯାଇ ରହିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦାନକୁ ଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ମିଛକୁ ଛାଡ଼ିବେ, କେବେ ଜୀବନରେ କେହି କେବେ ମିଛ କହିବେନି। ଆଉ ପରପୁରୁଷରେ ନାରୀମାନେ କେବେ ପରପୁରୁଷକୁ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପତିକୁ ସେମାନେ ଦେବତା ବୋଲି ମାନିବେ, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦେବତା, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସବୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଆଉ ପରପୁରୁଷକୁ ସେ ଚାହିଁବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କଳିର ସମାପନ ଘଟିବ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ପରପୁରୁଷରେ କେବେ ନମିବେ ଶ୍ରୀ ହରି, ଗେରସ୍ତକୁ ପତିବ୍ରତା ମାନେ ସେବା କରି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ରଣରେ ନଇବେ ନିହତ, ମାଇଲେ ଯଶ ମରିଲେ ମିଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରିବେ ଯେ ବେଳ କାଳ ଜାଣି, ବହୁତ କୃଷି ହୋଇବ ସୁଖୀ ହେବେ ପ୍ରାଣୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେବତା ବୋଲି ମାନିବେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାମାତା ଭଳି ମାନିବେ। ଆଉ ତାପରେ କଳିଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ନିହତ ହେବେ ପଛେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ନିହତ ହେବେ ପଛେ କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହିଁ କରିବେ। ଏବେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ି ବର୍ଷା, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଟାଣ ଖରା, ଏମିତି ସବୁ ଅଦିନରେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ, କଳିର ଉତ୍ପାତ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ କୃଷି କାମ ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କୃଷିମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଧନରତ୍ନ ବଢ଼ିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବ, ତେଣୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଉ ଅଭାବ ରହିବନି, ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଅଭାବ ନ ରହିବ, ଯାହାକୁ ନିଜେ ଖାଇବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ। ଚାଉଳଟିଏ ଦେଇ କିଛି ଫସଲ ଆଣୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି କାରବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧର୍ମ ରହିବନି, ଧର୍ମରେ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମରେ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ କରି ଅଧର୍ମ ଯେ ନ କରିବ ଗ୍ରାସ, ଲକ୍ଷେ କବର ସଜଏ ବଞ୍ଚିବେ ମନୁଷ୍ୟ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଚିନ୍ତା ବୋଲି ମନରେ ଯେ ନଥିବ କାରି, ସୁଖରେ ଦିନ କାଟିବେ ସର୍ବନର ନାରୀ। ସୁଖରେ ଦିନ କାଟିବେ ସର୍ବନର ନାରୀ, ସୁଖରେ ଦିନ କାଟିବେ ସର୍ବନର ନାରୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ନାଶ ହେବ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଧର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ। ସବୁଠି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ସବୁଠି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିବ। ଆଉ ତାପରେ ମଣିଷଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳେ
ଲକ୍ଷେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବେ, ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମରେ ଚାଲିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖରେ ଦିନ କାଟିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯଥା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଥିବେ, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଥିବେ, ବେଦ ପାଠ କରୁଥିବେ, ଆଉ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମନା କରୁଥିବେ, ହୋମ କରୁଥିବେ, ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରିବେ ଯଥା ତଥା କର୍ମ, ଅଗ୍ନିରେ ହୋମ କରୁଥିବେ ଦିନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିବେ ବିପ୍ର ବେଳ କାଳ ଜାଣି, ଭାସ୍କରେ ଜଳ ନ ଦେଇ ନ ପିଇବେ ପାଣି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞ ହୋମାଦି କର୍ମ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିବେ, ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଜଗଜ୍ଜିତା ହେଇଥିବେ, ତେଣୁ ବେଦ କେବଳ ମୁଖରୁ ବେଦ କେବଳ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଫଳିଯିବ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଦେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବଳ କ'ଣ କହିବେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବଳ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କଥା କହିବେ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଯଜମାନର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେବେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବାକ୍ୟ ହେବ ସିଦ୍ଧି, ନିତ୍ୟକର୍ମ କରି ଯାଉ ଏବେ ସତ୍ୟବାଦୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ନିଜ କର୍ମରେ ରହିଣ ସର୍ବେ ହେବେ ସୁଖୀ, ତେବେ ସୁଦୟା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ ଆଖି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଯେ ଯାହାର କୁଳ ଧର୍ମ କରିବେ ଆଚାର, ତେଣୁ ସତେ ରହିବେ ଜାଣ ସର୍ବନର, ତେଣୁ ସୁଖରେ ରହିବେ ଜାଣ ସର୍ବନର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଥା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ଆଉ ସତ୍ୟ କହୁଥିବେ, କାହା ପାଖରେ ହିଂସା ନଥିବ, କପଟତା ନଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କର୍ମ କରୁଥିବେ, ଶୂଦ୍ରମାନେ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର କର୍ମ କରୁଥିବେ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ବୈଶ୍ୟଙ୍କର କର୍ମ କରୁଥିବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଚାଲୁଥିବେ, ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ, ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ଧନ ଯଶ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାପରେ ଧନଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ପୁରୀ ଉଠିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦୟା ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସଂସାର। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ଆଜି ଧରଣୀ ହସି ଉଠିବ। ଯେଉଁ ଧରଣୀ ଦିନେ ଏ କଳିର ଅଧର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପାପୀଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଯେତେବେଳେ ଧରଣୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଏ ପୃଥିବୀକି ଫିଙ୍ଗିଦେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ, ସେତେବେଳେ ଧରଣୀ ଖୁସି ହେବ, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳୟ ପବନ ବହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ମଳୟ ପବନ ଆସିବ। ଯେଉଁ ମଳୟ ପବନ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବ ସେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ବାସିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି
ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କରି, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଧର୍ମରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ନ ମିଳଇ କିଛି, ସେ ଲୋକର ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯମଦେବ ପଛି। ଜୟକର ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯମଦେବ ପୋଛି, ସେ ଲୋକର ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯମଦେବ ପୋଛି। ଧର୍ମରେ ସଂସାର ଗୋଟି ହୁଏ ଆତଜାତ, ଚାରି ଯୁগে ଦେଖ ଧର୍ମ ଅଟଇଟି ସତ୍ୟ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ধর্মে সুখ সিরি পাই অধর্মরে দুঃখ, ই অপর লোকে তাকু কাই নাই সুখ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু ধর্মর যুগে যুগে জয় হইଥାଏ। ধর্মরে আজ সমস্তে খুশি হইতান্তি। আপন মানে নিজে দেখুথিবে, যদি আপন কাহাকু গোটিয়ে কথা কହୁଛନ୍ତି, যেତେବେଳେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ବାବୁରେ ଧନରେ ମୋ ସୁନାରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଗେଲରେ ଗେଲରେ କଥା କହୁଥିବେ, ଟିକେ କଅଁଳେଇ କଅଁଳେଇ କଥା କହୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗକୁ ଆଗେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଆସି କରିଦେବ। ଏ ତୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ବଚନ ରହିଛି, ଅମୃତ ବଚନ। ତେଣୁ ସେମିତି ଅମୃତ ଭାଷଣ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଖେଳିଯିବ, ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ଯିଏ କଥା କହୁଥିବେ ଯେମିତି ତାକୁ ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଠି ଅଧର୍ମ ନଥିବ, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ମଧୁର ବାଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ମଧୁର ବାଣୀ, ଆଉ କର୍କଶ ସ୍ୱର କାହାର ନଥିବ। ଯେ ଆମେ ରାଗିକି କାହାକୁ କଥା ପଦେ କହିବା, ରାଗିଯିବା, କ୍ରୋଧ କରିବା, ମାରିବା, ପିଟିବା, ସେସବୁ କେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବନି। କାହିଁକିନା ସେଠି କେବଳ ଧର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ସେଠି କାହାର ସମସ୍ତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିଏ? ନା ପିତା ମାତା। ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ଯେ ପିଲାଟିକି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ନିଜ ରକ୍ତକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାମାତା ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ହେଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇଶାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ। ରାଧା ରମଣ